ओम नमः शिवाय। दर्शक बंधु टिके निज छाती हाथ रखी कहतु तो गत किछि मास धरी आपणक जीवन में कौन चली आपणक जीवन दुख एवं अशांति भरी रही ना। जदि आपणकर राशि मिथुन तेबे आज मु आपण को कहवाक जाऊँगी जे आपणकर कांदिबार दिन सरीगला, आपणक परीक्षार समय सरिला। आपणक पई एही पवित्र श्रावण मास कौन साधारण मास नुहे। यह हेउची सही समय जेबे देवदेव महादेवंकर तृतीय नेत्र आपण को ऊपर पड़ाक जाऊँगी, किंतु एथर विनाश पाई नुहे बरम आपणक जीवन में एक नुआ सृष्टि हेबापाई डंबुर बाजी सारी एवं एबे मिथुन राशि लोकों जीवन में घटवाक जाऊँगी एक महाचमत्कार। आजिर एही वीडियो कौन साधारण वीडियो नुहे दर्शक बंधु, यह महादेवंकर एक इशारा जहाँ आपण पाखे पहुँची। जदि आपण निज जीवन को बदलुथिबार देखा चाहती तेबे धैर्यर सह किछि मिनिटर समय काढ़ी यही वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण अधा अधूरा ज्ञान विष सामान होता है। तेबे आसंतु जानिबा कौन से चमत्कार एवं किपरि खोलिबो आपणकर बंद भाग्यर ताला। नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु मु जाने आपण माने अनेक ज्योतिषीय वीडियो देखिथिबे, किंतु आम चैनल रे आमे केवल ग्रह नक्षत्रर हिसाब नुहे बरम भगवान आत्मार मिलन उपर विश्वास करूँ। वीडियो आग को बढ़ावा पूर्वर मोर आपण को गोटे छोटिया अनुरोध, जदि आपण प्रकृत में भोलानाथंकर अनन्य भक्त तेबे निजर सबु दुख कष्ट को भूली जाई पूरा भक्ति भाव में कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु हर हर महादेव किंबा ओम नमः शिवाय। एवं हाँ, जदि आपण प्रथम थर पई आम चैनल को आसीछंती तेबे तुरंत एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी आमर एही आध्यात्मिक परिवार सदस्य हो जातु। तेबे वर्तमान आसंतु मूल प्रसंग को जीवा। अनेक लोकों मन में प्रश्न उठुथिबो जे हठात मिथुन राशि उपरे एते बड़ कृपा कहीं, यह पछर कारण कौन। दर्शक बंधु, मिथुन राशि होची कालपुरुष कुंडलीर तृतीय राशि। यार स्वामी ग्रह होउछंती बुधदेव। बुध होउछंती ग्रह मानक मध्य युवराज। आपण मिथुन राशि लोके बहुत सरल अटंती। आपणक पाखरे छलना न थाए, आपण जहाँ भावती सीधा सड़क मुँह उपर कही दियंती। यही स्पष्टवादी गुण जोगु आपण अनेक शत्रु सृष्टि करिथांती। लोके आपणक मिठा कथार फायदा उठै थांती, आ निज काम सरीगले आपण को पचारती नहीं। हेले मन रखंतु, भोलानाथ होउछंती सेही देवता जी सरलता को सबुठु अधिक भल पाती। जी निज हृदय रे कहा पई राग बा कपट रखे नहीं, से सीधा सड़क महादेवंकर प्रिय पात्र हो जाए। यही श्रावण मासरे महादेवंकर अभिषेक जल हुए, आ जल होउची चंद्रमांकर प्रतीक। मिथुन राशि लोकंकर मन प्रायतः अस्थिर रहे, किंतु श्रावणर यही पवित्र जल आपणक मन को शांत करिवो। ग्रह मानक गोचर कथा जदि विचार करिबा, यही मासरे सूर्य एवं बुधंकर एक अद्भुत मिलन हेबाकु जाउछि, जहाँ आपणक राशि रे एक शक्तिशाली बुधादित्य राजयोग सृष्टि करिवो। ता सहित देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि मध्य आपणक ऊपर पड़ाक जाउछि। यही सबु ग्रह स्थिति एकाठी होई एक एमिति बलय सृष्टि करुछंती जहाँ गत किछि वर्ष धरी सृष्टि होई नथिला। एही समय रे ब्रह्मांडर शक्ति आपण को सहाय्य करिबा पई प्रस्तुत अछि। आपण जेउ विष पी आसुथिले, महादेव निजे समुद्र मंथन बेले जेपरि हलाहल विष पीथिले, सेहीपरि आपणक जीवनर सबु विष सबु नकारात्मकता को से निजे ग्रहण करी आपण को अमृत बांटिबाकू जाउछंती। तेबे वर्तमान आसंतु जानिबा एही जेउ चमत्कार हेबाकू जाउछि ताहा आपणक जीवनर विभिन्न क्षेत्र में किपरि प्रभाव पकाइबो। दर्शक बंधु, अर्थ बिना यही संसार अचल। मु जाने मिथुन राशि अनेक व्यक्ति वर्तमान आर्थिक संकट दे गति करुछंती। आपण काहाको भल पाइबारे बा विश्वास रे टंका धार देथिबे, किंतु से आउ फेराउ नथिबे, उल्टा मागिले आपणक सह खराब व्यवहार करथिबे। अनेक लोक बैंक लोन धार करजरे बुड़ी रहिछंती, जहाँ रातिर निद हजाई देछि। किंतु शुणुतु, यही श्रावण मासरे माता पार्वती एवं प्रभु शिवंक कृपारु आपणक आर्थिक जीवन में एक बड़ धरणर परिवर्तन आसिबो। आपणकर अटकी रहितिबा धन हठात फेरी पाइबार बाट खोलीजिवो। कौनसी अजଣା सूत्रु अर्थ प्राप्तिर जोग रही। जो मैंने व्यवसाय करुछंती, विशेषकर ऑनलाइन बिजनेस, कपड़ा व्यवसाय बा शिक्षा संबंधी व्यवसाय, सेमानकु प्रचुर लाभ मिलिवो। दैनिक रोजगार बढ़िवो एवं करज सुझिबा पई आपणकु नुआ रास्ता मध्य मिलिजिवो। द्वितीय, जदि आपण कौनसी प्राइवेट बा सरकारी चाकरी अच्छी तेबे ऑफिस रे राजनीतिर शिकार होउथिबे। आपण काम करुथिबे 100%, किंतु प्रशंसा आउ जणे नहीं जाउथिबो।
ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅକାରଣରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଟକି ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ତେବେ ତୃତୀୟରେ, ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କେବେ ଖୁସି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଲାଗି ରହୁଛି କି? ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ାର ପରିବେଶ ରହୁଛି କି? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମିଳନର ମାସ। ଏହି ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବ। ପୁରୁଣା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଦୂରତା ଆସିଯାଇଥିଲା ତେବେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ ଏବଂ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥରେ, ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବା ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମାନସିକ ଚାପ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ବା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ରୋଗ ଦୂର ହେବାରେ ଲାଗିବ। ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅନୁଭବ ହେବ। ମନ ଏକଦମ ହାଲକା ଲାଗିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଭଗବାନ ଭାଗ୍ୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟ ବା ପ୍ରତିକାର କରିବେ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ଏକ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ପରିଷ୍କାର ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, କିଛି କଳା ରାଶି ଏବଂ ଟିକେ ମହୁ ପକାନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକେ ମହୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସେ ଓ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଧାରରେ ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗାତାର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଧିପତି ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ। ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ବେଲପତ୍ର କେଉଁଠି କଟା ବା ଛିଣ୍ଡା ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଅତି କମରେ 11ଟି ବେଲପତ୍ର ଆଣି ତାହାର ଚିକ୍କଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଳଦୀ ବା ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧରେ ଓମ୍ ଲେଖି ମହାଦେବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ତେବେ ତୃତୀୟରେ, ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଏକ ସବୁଜ ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାମବାଣ ସଦୃଶ କାମ କରିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହି ମାସରେ ଗୋଟିଏ 4ମୁଖୀ କିମ୍ବା 6ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନିଜ ବେକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନଜର ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତିକି ଜରୁରୀ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିବା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଉଁ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପୁରା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯାକ ଆଦମ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରସୁଣ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କଲେ ତେବେ ତାହା ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଦ, ଗୁଟଖା ବା ଧୂମପାନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଶରୀରକୁ ଅପବିତ୍ର ରଖିବେ ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ କାହାକୁ ବି କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ, ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଖରାପ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବ। ତୃତୀୟରେ, କାହା ସହ ଧୋକାବାଜି, ମିଛ କହି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ବା ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକେ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆସି ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଧରି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯେମିତି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦେଖାଦେବ। ବାସ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତି ଯେତେ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ ସକାଳ ସେତେ ପାଖେଇ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାତି ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଜିର ଏହି ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାର ଏକ ନୂଆ କିରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଶୀଘ୍ର ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ।